And now I hand over Mr. Dr. Manoj Kumar Jyotiram Gaikwad to make a brief introduction of Dr. K.K. Patil sir. Manoj Kumar Gaikwad. Thank you, sir. Good morning to each and everyone who have been a part of this wonderful workshop on advanced education and techniques in science and humanities. I am Dr. Manoj Kumar Gaikwad, Department of Economics of this college. Take this opportunity to welcome and introduce one of the key speakers, a very scholarly, dynamic, and renowned personality in the arena of economics. That is Dr. K.K. Patil, Principal of Shankarrao Chauhan College, Ardhapur, District, Nanded. He remained ex-president of 36th National Marathi Arthashastra Parishad. He has a MPhil and PhD, such a highest qualification in his account. He has received several recognized awards, honors, and prizes. As far as teaching experience is concerned, he has prolonged 32 years as UG level, 13 years of PG levels, 15 years in research, and 2 years administrative experience as a principal. He has supervised 7 PhD and 1 MPhil research scholar, and presently more than 7 research students are working under his supervision. He has also completed a MRP sanctioned by UGC. As a concern, he has successfully organized 8 conferences, workshops, and seminars, etc. Attended 60 such conferences and presents more than 20 research papers in various conferences and workshops. As far as publication is concerned, 10 books, 4 chapters in books, 15 research papers in journals and magazines, 25 newspaper articles, and 10 radio talks on his account credit. A part of this has immensely contributed in executing various important responsibilities at university and college level. He has equally contributed in the corporate life too. As a keynote speaker and resource person, he has remained present 114 international, national, and state level conferences. Ladies and gentlemen, time doesn't allow me to every aspect of his achievement. I skipping some of them, but really we are fortunate enough to have a speaker like him for such workshop. I do have that his presentations will be coherent, neat, dynamic, and engaging. I thank you all, the attendee and organizers, and wish of the success of his workshop. Thank you. I request Professor K.K. Patil to hand over this session. Start. Hello. Hello. You are not audible, sir. आवाज येतोय का? हा येतोय सर, येतोय. सुरू करू? येस सर प्लीज. अच्छा, कोणत्या मीडियम मध्ये घेऊ, मराठी इंग्रजी? दोघंही घ्या सर. इंग्लिश घ्या. ओके. इंग्रजी घ्या ना. का मिक्स घेतो जरा? चालेल मिक्स घ्या, काय अडचण नाही. ओके सर. वसंतराव नाईक आर्ट्स सायन्स कॉमर्स कॉलेज शहादा, डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार, या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर पाटील सर, या सेमिनारचे कन्व्हेनियर डॉक्टर S.M. पाटील, आणि या विभागाचे प्रमुख अर्थशास्त्राचे डॉक्टर M.J. गायकवाड आणि को कन्व्हेनियर डॉक्टर R.B. मराठे. सर्वप्रथम वसंतराव नाईक आर्ट्स सायन्स कॉमर्स कॉलेज शहादाच्या सर्व टीमचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. COVID-19 pandemic and the role of banking sector
very vital topic selected by the institution. Not only India is the facing problem of pandemic 19, throughout world is facing this problem of pandemic 19. सामान्यपणे हा विषय समजून घ्यायचा जर असेल तर अगोदर तुम्हाला मराठी भाषेतून या विषयाचं गांभीर्य आपल्यापर्यंत पोहोचावं, या भूमिकेतून विषयाला न्याय मिळेल. लँग्वेज इज नॉट बॅरियर टू माय सेल्फ, पण मोस्ट ऑफ दी those delegate have been attending this concurrent. They call me in Kavitri Bainabai Chaudhary, most of the economics teacher, commerce teacher, they call me to speak in Marathi. That's why I have decided to conversion in Marathi, both of them time in English. या विषयाच्या अनुषंगाने बोलत असताना सामान्यपणे आपल्या देशाची आर्थिक घडी या स्थितीला व्हेंटिलेटरवर आहे, तिला वाचवणे आता प्रत्येकाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. कोरोना 19 आणि भारताची अर्थव्यवस्था आणि त्यांचा बँकिंग क्षेत्रावर झालेला परिणाम अभ्यासत असताना देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार स्पष्टपणे असे म्हणत आहेत, 2021 मध्ये भारताचा निगेटिव्ह ग्रोथ राहील. पॅन्डेमिक 19 मुळे देशाला रोज 32,000 कोटीचा तोटा सहन करावा लागत आहे. आपल्या देशातील ICTचे जनक इन्फोसिस कंपनीचे मूर्ती असे म्हणाले, देशाला कामाला सुरुवात केली नाही तर लॉकडाऊन मध्ये जर अडकून पडले तर लोक कोरोनापेक्षा उपासमारीने जास्त मरतील. भारतातील मोठ्या कंपन्या L&T, अल्ट्राटेक सिमेंट, आदित्य बिर्ला ग्रुप, टाटा मोटार्स या मोठ्या कंपन्यांचं प्रोडक्शन 60 दिवसापासून बंद आहे. आता अर्थव्यवस्था सुरळीत आणण्यासाठी हे उत्पादन सुरू करणं गरजेचं आहे. अर्थात त्यासाठी पॅन्डेमिक 19च्या नियमावलीचं पालन करावं लागेल. इनोव्हेशन अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ यामधील अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते पॉल रोबर असे म्हणाले, देशाला आर्थिकदृष्ट्या सधन करण्यासाठी ह्युमन अँड फिजिकल कॅपिटल मध्ये पैसे गुंतवून करता येईल, पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नवीन पद्धतीने काम कसे करता येईल आणि उत्पादन कसे वाढवता येईल हा प्रश्न आहे, असे नोबेल पारितोषिक विजेते म्हणाले. सामान्यपणे मी सर्व प्रेक्षकांना सूचित करतो की कोरोना 19चा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः बँकिंग क्षेत्रावर झालेला परिणाम पाहत असताना पहिल्याने आपण पॅन्डेमिकची पोझिशन बघूया. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मानवाला नवीन जीवनशैली स्वीकारावी लागेल, चंगळवादी जीवनशैली बदलावी लागेल, जीवन जगण्याची नवीन आचारसंहिता या निमित्ताने पुढे आणावी लागेल. महात्मा गांधीजींचा विचारांचा मागोवा घेऊन ग्रामीण भारताचा पुन्हा एकदा नव्याने विचार करावा लागेल. साधारणतः मी सर्व वसंतराव नाईक आर्ट्स सायन्स कॉमर्सच्या सर्व स्टाफ आणि बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठाचे अफिलिएटेड कॉलेजच्या प्राध्यापकांना सांगू इच्छितो, सलग 1 महिना अर्थव्यवस्था ठप्प राहणे म्हणजे 21 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान. साधारणतः आपण 2 महिन्यापासून अर्थव्यवस्था ठप्प केलेली आहे. 42 लाख कोटींचं उघड नुकसान झालेलं आहे. जर अर्थव्यवस्था सलग 4 महिने चालली तर नुकसान कसे बसे भरून निघेल. कोरोना पूर्वी अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलीच होती, कारण मंदी सदृश्य परिस्थिती 2 वर्षापासून दिसत होती. 7 ते 8 तिमाहीत विकास दर कमी असणे म्हणजेच मंदीकडे वाटचाल. अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यास किमान 2 वर्ष लागतील. एकूणच कोरोना 19ची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आपणाला साधारणतः कोरोनाच्या संदर्भातली पंतप्रधानांनी घेतलेली भूमिका सुद्धा लक्षात घ्यावी लागेल. साधारणतः 4 तासाचा अवधी दिला आपल्याला आणि या 4 तासाच्या अवधीमध्ये टाळेबंदी लागू केली.
सरकारने आता असं लक्षात आलं मजुरांवरून, सरकारला मजुरांवरून असं लक्षात आलं जे काही करायचं ते कोरोनाला घेऊन करावे लागेल, त्यासाठी ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. मी प्रेक्षकांना पुन्हा पुन्हा सूचित करतो, सर्वप्रथम कोरोना 19 चे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम, नंतर लास्टली बँकिंग विषयाशी निगडीत बोलेल. जगाची अर्थव्यवस्था 87 बिलियन डॉलरची आहे. सामान्यपणे आतापर्यंत 17 ते 18 बिलियन डॉलर्सने या उत्पादनात घट झालेली आहे. आता आपल्याला नवीन जीवन पद्धतीने जगण्यासाठी SMS चा वापर करावा लागेल. S स्टँड फॉर सोशल डिस्टन्स, M स्टँड फॉर मास्क आणि S स्टँड फॉर सॅनिटायझेशन. या SMS प्रणालीने आपल्याला काम करावं लागेल. सामान्यपणे मजुरांच्या संदर्भात मी अगोदर बोले, स्थलांतरित मजुरांचे जे हाल झाले त्यासाठी ते हाल पुढे होऊ नये म्हणून पुढील 3 महिन्याचं, 6 महिन्याचं, 9 महिन्याचं भारत सरकारला नियोजन करावं लागेल. कॅश फ्लो बचतीकडे वाढवावा लागेल. खर्च नियंत्रित करून उत्पादनाचे सोर्सेस वाढवावे लागतील. एकल उत्पन्नापेक्षा बहुपक्षीय उत्पन्नात वाढ करावी लागेल. सामान्यपणे आपण असं समजत होतो इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रुमानिया, बल्गेरिया, झेकोस्लोवाकिया, पोलंड, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, इटली या जगातील सदन देशांनी सुद्धा कोविड-19 पुढे नांगी टाकली. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था सक्षम असताना आरोग्याच्या बाबतीत गत 70 दिवसापासून देशाची अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था सार्वजनिकरित्या ठप्प पडली आहे. 20 लक्ष कोटीचं आर्थिक पॅकेज देऊन महामारीतून सावरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कृषी क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आधारभूत क्षेत्र आहे आणि याचा आत्मा म्हणजे शेतकरी. त्यांच्या सुरक्षेसाठी, उत्पादन वाढीसाठी विविध योजनांद्वारा प्रोत्साहन देण्याचं काम शासन स्तरावर केलं जात आहे. उद्योग सेवा क्षेत्रामध्ये विशिष्ट योजनांच्या माध्यमातून उत्पादन वाढीला, गुंतवणूक वाढीला प्रोत्साहन देण्याचे काम होतोय. भारताचा आर्थिक विकास 5% होऊ शकेल असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. पण माझं असं मत आहे, रोजगार जर कायम नसेल तर हा -5% खाली येऊ शकेल. काही तज्ञांच्या मते भारताचा विकास दर 0 राहू शकेल. अलीकडे कामगार कायद्यात बदल करावा लागेल, ज्यामुळे कामाच्या तासात वाढ होईल. नवीन जबाबदारी स्वीकारून उत्पन्नात वाढ करावी लागेल. सकारात्मकता ठेवून अनिश्चिततेतून पुढे जावं लागेल. मी कोविड-19च्या संदर्भातल्या भूमिका मांडतोय. मनोभूमिका सकारात्मक ठेवावी लागेल. समाजात तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. चीनने वुहान प्रांतात कोविड-19चा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर आपली अर्थव्यवस्था रुळावर कशी आणली, तर देशातील सर्व साधनांचा पुरेपूर उपयोग केला. हेच आपणास करावं लागेल, तरच आपणास यश मिळेल, अन्यथा यश मिळणार नाही. सामान्यपणे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी आपणाला ऑनलाईन टीचिंग, ऑनलाईन लर्निंग, ऑनलाईन स्टडी या तात्काळ उपाययोजनांचा अवलंब करता येईल, पण ह्या दीर्घकालीन उपाययोजना नाही. सामान्यपणे अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी छोटे व्यापारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषी उद्योग यांच्या रोजगार संधीत वाढ करावी लागेल. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या मते भारतातील कामगारांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी भारतात फारसे प्रयत्न होत नाहीत. उलट त्यांच्या हक्काचे प्रमाण कमी करण्यावर भर आहे. येणारे दिवस, येणारे वर्ष भारताला नव्हे तर जगाला आर्थिक दृष्ट्या अडचणीचं राहील.
हळूहळू जर लॉकडाऊन कमी केलं आणि शिथिलता आणली तर किमान उणे विकास दर हा सकारात्मक होऊ शकेल आणि या महासंकटाचा सामना करण्यासाठी एकत्र राहणे, त्यावर मात करणे, कोरोना हे संकट न मानता संधी मानली पाहिजे. स्वस्त पैसा शासनाने लोकांना पुरवावा, त्यातून रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. साधारणतः या 4 महिन्यातलं, या 70 दिवसातलं चित्र आपल्या समोर मांडतोय. तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा या 4 राज्यातील बेरोजगारीचं प्रमाण 40% पुढे गेलेले आहे आणि 28 घटक राज्यातील बेरोजगारी ही सामान्यपणे 30% आहे. जर बेरोजगारी वाढली, लोकांना उत्पन्न मिळालं नाही तर गुन्हेगारी वाढल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी तरुणाला रोजगार पुरवावा लागेल. चीनवर, आपण चीनविषयी कुठली वाईट भावना आपल्या मनात जरी ठेवली, आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था 80% चीनशी निगडीत आहे. परिणामी एक्सपोर्ट प्रमोशन, इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन, निर्यातीला चालना देणे, आयातीचं पर्यायीकरण करणे. आज चीनचे आपले रिलेशन बंद केल्यानंतर पुढील मालाची निर्यात कुठे करायची, कच्च्या मालाची आयात कुठून करायची, याही गोष्टीचा आपल्याला विचार करावा लागेल. जर चीनने ठरवलं, अमेरिकेचे अध्यक्ष माननीय डोनाल्ड ट्रम्प भाषण करू शकत नाही, कारण चीनकडे टेक्नोक्रॅट, ही इज अ फादर ऑफ टेक्नॉलॉजी, म्हणून चीनला वगळून आपल्याला काही निर्णय घेता येतील सद्यस्थितीत मला वाटत नाही. चीनमध्ये शिंगो विंडो सिस्टीम, वुहान प्रांतातील आलेल्या वाईट स्थितीचा अनुभव घेऊन केवळ 20 दिवसामध्ये सिंगल विंडो सिस्टीम इम्प्लिमेंट केलेली. भारत सरकारने, राज्य सरकारने वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी सिंगल विंडो सिस्टीम अंमलात आणून 10 वर्षे झाले, परंतु आपल्याला अपयश आले नाही. जे अपयश आलेले सिंगल विंडो सिस्टीमचं, जे चीनने सिंगल विंडो सिस्टीम 20 दिवसात वुहान प्रांतात सक्सेस करून दाखवली. आता कोरोना आणि गर्दी हे एक समीकरण आहे. मुंबई पुणे जी मोठमोठी 50-60 लाख लोकसंख्येची शहर आहेत, या शहरांमध्ये आपल्याला कोरोना बरोबर जुळून घ्यावं लागेल आणि काम करावं लागेल. तसं विचार करायला जर गेलं, जगाच्या तुलनेत आपला मृत्यूदराचा विचार करण्यापेक्षा राज्यातील मृत्यूदराची स्थिती लक्षात घेतली असता गुजरात प्रांतापेक्षा महाराष्ट्रातील कोरोनामुळे मृत्यूदर कमी आहे. अलीकडे एकूण विकासात मुंबई ही जगाची कॅपिटल प्लेस आहे, भारताची कॅपिटल प्लेस आहे, महाराष्ट्राची सुदैवाने राजधानी आहे. एकूण महाराष्ट्रात निर्माण होणाऱ्या रोजगारापैकी 40% रोजगार एकट्या मुंबईत होतो आणि मुंबईमधील लोकसंख्येची घनता अधिक आहे. मुंबईमध्ये रोजगाराची ताकद आहे, परंतु लोकांचं सोशल डिस्टन्सिंगचं अंतर पार पाडण्यासाठी आपल्याला यावर्षी मुंबईतील उद्योगधंदे तर सुरू करावेच लागतील, पण सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर निश्चित करावा लागेल. सामान्यपणे शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित सण, उत्सव, दिवाळी, उन्हाळी सुट्टीत अधिक काळ शैक्षणिक संस्था सुरू ठेवता येतील. प्रतिकूल परिस्थितीत शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यापेक्षा अनुकूल परिस्थितीत शैक्षणिक संस्था सुरू करणं विद्यार्थ्यांच्या हिताचं राहील. जागतिक पर्यटन संस्थेने या कोरोना 19चा पर्यटनावर झालेला परिणाम, मी वेगवेगळ्या घटकांचे परिणाम आपल्याला सांगतोय आणि मग बँकिंग सेक्टरशी निगडीत वाइंड अप करेल. या पर्यटन संस्थेच्या अंदाजानुसार पर्यटन व्यवसायात 70 दिवसात 40% घट झालेली आहे. सरकारने कामगार कपात करू नये असा भारत सरकारचा, महाराष्ट्र सरकारचा फतवा असतानाही टाटा, बिर्ला, जैन, डालमिया, मफतलाल, वालचंद, श्राफ, किर्लोस्कर, बजाज, गोयंका, हेमलता दीदी, ओबेरॉय, ओसाका, प्रकाश राठी, बारवाले, भोगले, धीरुभाई अंबानी, किर्लोस्कर हे मोठे उद्योगपती, अन्य घाऊक उद्योगपती, अन्य किरकोळ उद्योगपती कामगार कपात करणार, वेतन कपात करणार का? उत्पादन सुरू झालेलं नाही.
आणि जोपर्यंत उत्पादन सुरू होणार नाही, कामगारांकडून कामाचे तास दिले जाणार नाहीत, तोपर्यंत वेतन कसे देणार? म्हणून अर्थव्यवस्था व उत्पादन व्यवस्था पूर्ववत पदावर येण्यासाठी अनिश्चितता आहे. रोजगार संकट गंभीर होईल. रोजगार हा संख्यात्मक गुणात्मक दोन्ही पद्धतीने घटत आहे. साधारणतः आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या मते, इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या मते, टाळेबंदीचा आर्थिक भार रोजगार आणि उत्पन्न यांची किंमत देत संख्येने मोठा परंतु विखुरलेला असंख्य कामगार वर्ग सोसत आहे. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी यांनी माननीय पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिलं आणि सांगितलं की बांधकाम क्षेत्रामध्ये 4,40,00,000 कामगारांचं भवितव्य असुरक्षित झालेलं आहे. त्यांच्यासाठी काही कल्याणाच्या योजना राबवावा. या पाठीमागचा हेतू असाच आहे की बांधकाम क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात मजुरांची संख्या आहे. माझी इकॉनॉमी ही मजुरांशी निगडीत राहील. विलगीकरणाने अर्थव्यवस्था मंदावल्याने दररोज विलगीकरणाने व अर्थगती मंदावल्याने 30,000 श्रम महिने किंवा $34,400 उत्पन्न कामगारांचं जागतिक पातळीवर घटले आहे. केवळ भारतात कोरोना 19 मुळे 4.4 कोटी कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली गेली. बेरोजगारांना शासन स्तरावरून दिली जाणारी मदत तुटपुंजी असल्याने या कुटुंबात कर्जबाजारीपणा, शारीरिक क्षमता व उत्पादकता घटली आहे. ज्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनाच नाही, असे 94% कामगार आपल्या अस्तित्वासाठी 70 दिवसाच्या लॉकडाऊन पासून झटत आहे. सर्व प्रकारच्या समस्यांना तोंड देणारा स्थलांतरित कामगार हा रोजगार उत्पन्न सोडून गावी निघालेला आहे. हताश वर्ग व दयनीय चित्र कामगारांना कोरोनाने दिले आहे. कामगार हा दुहेरी भूमिका पाडतो. तो उत्पादनाचा किंवा उपभोगाचा आणि बाजारपेठेचाही आधार असल्याने त्यांचे उत्पन्न कमी करण्याचे निर्णय घातक ठरू शकतात. स्वयंरोजगार असलेला निम्मा वर्ग हतबल झालेला आहे. देशातील किमान 87% जनतेला लॉकडाऊनचा परिणाम जाणवलेला आहे. कोरोनाने जेवढे मृत्यूदर होणार नाही, तेवढे मृत्यूदर बेरोजगारीने आणि उपासमारीने होतील, असा मानवतावादी संघटनांचा आणि जगातील अर्थतज्ञांचा कयास आहे. कोरोना नंतरची स्थिती भयावह राहील, कारण रोजगार निर्मिती थांबलेली आहे. 14 कोटी लोकांचा भारतात आत्ताच रोजगार गेलेला आहे. तामिळनाडू, बिहार, यूपी, ओरिसा 4 राज्यात 40% बेजारी, अन्य राज्यात 30% बेकारीचं प्रमाण आहे. लाखो कामगार मजूर वापसी स्थलांतरात अडकून पडले. त्यांचे खूप हाल झाले. या मजुरांची संख्या 5 कोटीच्या घरात आहे. साधारणतः केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक राज्य संस्थांनी महसुली उपासमार वाढत गेली आहे. सर्व पुरवठा साखळ्या तुटल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले आहेत. बँकांची थकबाकी वाढली आहे. पूर्वीचा उत्पादित माल गोदामात पडला आहे. काही ठिकाणी सडत आहे. लॉकडाऊन प्रक्रियेत 2 पातळ्यांवर माणसे मरतात. एक तर रोगामुळे व दुसरे बेरोजगारीमुळे. उत्पन्न राहास वापसीच्या स्थलांतराने कमालीचे हाल झाले आहे. एकूणच देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर जेव्हा येईल, तेव्हा मजुरांच्या कमतरतेमुळे अनेक उद्योग सुरू होऊ शकत नाहीत. सुरू असलेले काम थांबत नाही. राजकारण देशहितासाठी, समाजहितासाठी व विकासासाठी असेल तर यातून देशाची स्थिती भक्कम होण्यास मदत होईल. हेच राजकारण जर स्वार्थ, सत्ता, लाभ, स्वकीयांचा लाभ व खुर्ची या कारणांसाठी होत असेल तर देशाला वाचता येणार नाही. स्वतःला देशाला वाचवायचे असेल तर नवीन जीवनशैलीने जगण्यास सज्ज व्हावं लागेल. पूर्वीची जीवनशैली बदलावं लागेल. सारे जगच
या महामारीच्या लस संशोधनासाठी मेटाकुटीला आले आहे. मानव आजपर्यंत अंतराळवीरातील संशोधनासाठी प्रयत्नात होता, परंतु तोच मानव स्वतः जीवन जगण्यासाठी धडपडताना दिसून येतो आहे. आपणा सर्वांसाठी येणारा काळ अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. साधारणतः प्रदूषण व हवामानामुळे शेतीचं उत्पन्न कमी होत चाललेलं आहे. शेतमालाला भाव नाही, सरकारी नोकऱ्या राहिलेल्या नाहीत, ज्या आहेत त्यांच्या वेतन कपाती होण्याची शक्यता आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या मते जगात या 70 दिवसात 19,50,00,000 लोकांच्या पूर्ण वेळ नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. खाजगी नोकरी शाश्वती नाही. भारत, ब्राझील, नायजेरिया या देशातील असंघटित क्षेत्रातील लोकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. आपण शेती विकून गुंठ्यावर आलो आहे. व्यापारी एका दुकानाचे 4 दुकाने करत आहेत. याही गोष्टीचा विचार करावा. कोरोना 19 मुळे देशातील वाढलेले स्थलांतर, हे स्थलांतर ना रोजगारीसाठी आहे ना उत्पादनासाठी आहे. हे स्थलांतर कोरोना महामारीच्या भीतीपोटी आहे. प्रत्येक जण आपल्या नातेवाईकांजवळ जाऊन सुरक्षित राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याहूनही मोठी समस्या निर्माण होत आहे ती बेरोजगारीची. रोजगार ठिकाणाहून जेथे रोजगार नाही त्या ठिकाणी केवळ जगणे हेतूने गेल्यामुळे याचा परिणाम उत्पादनावर पडणार, उत्पादन प्रक्रियेवर पडणार. मजुरांचे स्थलांतर सरकारच्या अनेक प्रयत्नानंतरही थांबले नाही. रेल्वेची, बसेसची व्यवस्था करतो म्हणल्यानंतरही मजूर पायी चालण्याचा निर्णय घेऊन जीवावर बेतला, कारण त्याच्या मनात जगण्याचं भय संपलेलं नाही. गावी गेल्यानंतरही जगण्याचा प्रश्न आहे. कोरोनाची ही मंदी आपल्याला सुधारण्याची संधी आहे. चला आपण आपल्या समाजाच्या सुधारणेसाठी, उन्नतीसाठी आपले योगदान देऊया. एक पाऊल समाज सुधारण्यासाठी टाकूया. ही झाली कोरोनाची एक सद्यस्थिती. आता माननीय डॉक्टर मनोज गायकवाड हे अर्थशास्त्रातलं या राज्यातलं एक प्रगल्भ व्यक्तिमत्व आहे. अनेक ठिकाणी त्यांचा व्यासंगी अनुभव मला प्रत्ययास आलेला आहे. विषय देताना डॉक्टर मनोज गायकवाड यांनी एक 19 पॅन्डेमिक अँड द रोल ऑफ बँकिंग सेक्टर इकॉनॉमिक ड्युरिंग द कोविड-19, कोविड-19चा देशाच्या बँकिंग क्षेत्रावर झालेला परिणाम या अनुषंगाने बोलत असताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती लक्षात घ्या. पूर्वी आपण बँका खाजगी क्षेत्रात होत्या, त्यांचं राष्ट्रीयकरण केलं आणि 91 पासून खुलं धोरण ठेवून या बँका आपण खाजगी केलेल्या आहेत. म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची थकीत कर्ज लक्षात घेतली असता 2013 मध्ये ही कर्जे 1,64,000 कोटी रुपये होती. 19 मध्ये 2,45,000 कोटी रुपये झाली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित नफा 50,000 कोटीवरून 56,000 कोटी रुपयापर्यंत तोट्यापर्यंत घसरला. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील 21 पैकी 11 सार्वजनिक बँका तोट्यात गेल्यात. यामुळे भारतीय बँका अडचणीत आल्यात. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे कर्जाची वसुली. या देशातलं एक भयानक सत्य असं आहे, उद्योगपतीची, मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांची कर्ज मात्र राईट ऑफ होतात. शेतकरी, किरकोळ व्यापारी, सर्वसामान्यांची कर्ज मात्र राईट ऑफ होताना दिसत नाही. मार्च 19 मध्ये देशात एकूण थकीत कर्ज खाती 43,82,000 एने रक्कम होती. यातील वसुली झाली फक्त 26,000 कोटीची. आणि ही कर्ज कशी वसूल झाली? लोक अदालतीमार्फत 5.3%, प्राधिकरणामार्फत 3.5%, सरपेशी नोटिशी अंतर्गत 14.5%, दिवाळखोरी कायद्यातून 42.5% झाली. म्हणजे दिवाळखोरी कायद्याचा मार्ग हा आपल्याला सर्वात चांगला मार्ग आहे. पण यासाठी पहिल्या 23 खात्यांमध्ये बँकांना सरासरी 52% रकमेवर पाणी सोडावं लागलं आणि ही रक्कम होती 73,763 कोटी.
हा पैसा तुम्हा आम्हा सर्वांचा टॅक्सचा होता आणि त्या पैशाची लूट केली मोठ्या उद्योगपतींनी. उपरोक्त 23 खात्यातील 4 खात्यात तर बँकांना 90% जास्त रकमेवर पाणी सोडावं लागलं. या बुडीत रकमेवर मार्ग म्हणून बँकांनी कर्जे राईट ऑफ करायला सुरुवात केली. 2001 ते 19 पर्यंत 6,94,000 कोटींची कर्जे राईट ऑफ केली. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबरोबर खाजगी विदेशी बँकांचाही समावेश होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 5,13,000 कोटी रुपये इतकी कर्ज राईट ऑफ केली. त्याचा वाटा बघा, शेती क्षेत्रात 7%, व्यापार व सेवा क्षेत्राचा वाटा 27%, उद्योग क्षेत्राचा वाटा बल्कि 65%. यातील 500 कोटीच्या वरची 71 खाती होती, त्यांची रक्कम होती 1,07,000 कोटी. विशेष म्हणजे 100 कोटी रुपयांवरची 380 कर्जे निर्लेखित झाली. याचा अर्थ ही कर्जे मोठ्या उद्योगांचीच होती. त्यामुळे बँका कुणामुळे तोट्यात गेल्या? मोठ्या उद्योगपतींमुळे. यासाठी गत 7 वर्षात 3,38,000 कोटींचं भांडवल भारत सरकारला बँकांना द्यावं लागलं. विशेष म्हणजे ते भांडवल थकीत कर्जाच्या तरतुदीसाठी. कुणी बुडवलं? उद्योगपतींनी. तरतूद कुणी केली? सरकारने. सर्वसामान्य माणसाने टॅक्स भरला, त्याला कुठलीच माफी नाही. 2018-19 या वर्षात थकीत कर्जात वाढ झाली. 2,17,000 कोटी रुपयांची तर वसुली होती. 1,34,000 कोटी व बँकांनी राईट ऑफ केलेली कर्ज रक्कम 1,83,000 कोटी. यावरून असा निष्कर्ष निघतो, कर्ज वसुलीपेक्षा कर्ज राईट ऑफची रक्कम जास्त आहे. ही रक्कम कुणाची माफ केली? मोठ्या उद्योगपतींची. याचा परिणाम असा झाला की 1 एप्रिल 2018 रोजी थकीत कर्ज 8,95,000 कोटींची होती, ते 31 मार्च 2019 अखेरीस 7,39,000 कोटींची झाली. साधारणतः यावरून ठामपणे लक्षात येते की कर्ज वसुली चोखपणे होत नाही, ज्यामुळे करदात्यांना किंमत चुकवावी लागते. साधारणतः ही कर्जे पहिल्या NDA सरकारपासूनची आहेत. प्रश्न राजवटीचा नसून राजकीय धोरणांचा आहे. सारांशाने असे म्हणता येईल की मागील 30 वर्षात बँकिंग क्षेत्रात यशस्वीपणे सुधारणा इम्प्लिमेंट झाल्या नाही. यासाठी गरज आहे कर्ज मंजुरीची, कर्ज वाटपाचे धोरण, बँकांचे अंकेक्षण, नियामक म्हणून RBIची जबाबदारी यावर चर्चा होऊन काही धोरण निश्चित केल्यास बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा होतील. अलीकडे बँकिंग क्षेत्रातील काही गमतीदार उदाहरणं बघा. RBIने केंद्र सरकारला जमा शिल्लकीतून सरप्लस निधी आतापर्यंत देत होती. ती रक्कम फक्त 75,000 कोटी होती. परंतु 1 एप्रिल 2020 ला मात्र त्या रकमेत वाढ करण्यात आली. ती 1,20,000 कोटी रुपयाचा निधी RBI कडून केंद्र सरकारला देण्यात आला. अलीकडे 20 एप्रिल 2020 च्या वेबसाईटवरील प्रेस नोट नुसार कोविड-19 संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून RBIने कर्ज घेण्याच्या नियमात 75,000 कोटींची मर्यादा 2 लाख कोटी रुपयांवर नेली आहे. म्हणजे केंद्र सरकारने रिझर्व्ह फंडाला हात लावलेला आहे. हा रिझर्व्ह फंड बँका अडचणीच्या काळात वापरण्यासाठी ठेवत होत्या. देशावर आलेली संकटांचा म्हणजे पूर, भूकंप, महापूर, दुष्काळ, रोगराई, बँका बुडणे यासाठी अशा निधीचा वापर केला जात होता. तो निधी एप्रिल 2020 पर्यंत 6 लाख कोटी रुपये RBI कडून सार्वजनिक बँकांना मिळाले व बँकांमार्फत बाजारात आले. RBIने 14-15 मध्ये केंद्र सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आलं, माननीय मोदी गव्हर्नमेंट, तेव्हा सरकारला लाभांश व अधिशेषातून 65,896 कोटी रुपये दिले. 2019 च्या प्रारंभी 1,76,051 कोटी रुपये केंद्र सरकारला दिले. सांगण्याचा हेतू की केंद्र सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात काढून घेण्यात आलेलं आहे. RBI कडे 3 प्रकारचा निधी असतो: चलन आणि सुवर्ण मूल्यांकन खाते, आकस्मिकता निधी व मालमत्ता विकास निधी. हे तिन्ही निधी RBI कडे राखीव असतात. यंदा कदाचित आंतरराष्ट्रीय बाजारात काही चढ उतार झाले, रुपया घसरला,
किंवा देशांतर्गत बँकात अडचणी निर्माण झाली तर या प्रसंगी आरबीआय अडचणीचा अंतिम ऋणदाता म्हणून मदत करत होती, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट. पण अलीकडे रिझर्व्ह बँकेतील या फंडातील रक्कम काढण्यात आल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील आरबीआय लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, अंतिम ऋणदाता म्हणून मदत करू शकेल याची खात्री वाटत नाही. साधारणतः या देशातील स्थिती लक्षात घेतली असता माननीय मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, माननीय मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते, माननीय मनमोहन सिंग आरबीआयचे गव्हर्नर होते. त्यांच्या काळात आरबीआयच्या एकूण बॅलन्स शीटच्या 6.8% एवढा पैसा जमा ठेवला जात असे. त्यामुळे आरबीआयची पतशिस्त समाधानकारक होती. शेजारील राष्ट्रांनी आक्रमणे केली, कुठल्याही प्रकारचे आकस्मिक संकटे आले की पुरेसा निधी आपणाकडे होता. साधारणतः डॉक्टर मनमोहन सिंग पायउतार झाल्याने आरबीआय टप्प्याटप्प्याने कमकुवत होत गेलेली आहे. आरबीआयला केंद्र सरकारकडून जानेवारी 20 मध्ये 10,06,000 कोटी रुपये घेणे होते, जे आज 11,70,000 कोटी रुपये एवढे वाढले आहे. साधारणतः यूपीए सरकार आरबीआयच्या कामकाजात ढवळाढवळ करीत नव्हते. आरबीआयला स्वायत्तता होती, जी अलीकडच्या काळात दिसत नाही. आर्थिक प्रगती आणि साध्य करताना रुपयात नियंत्रित ठेवणे ही दोन्ही महत्वपूर्ण कामे आरबीआयला करावी लागतात. येथेच एक प्रकारचा पेच निर्माण झालेला आहे. आर्थिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी आरबीआयने व्याजाचे दर कमी ठेवावेत असा शासनाचा आग्रह असतो, तर दुसरीकडे आर्थिक वाढीच्या दराचं महत्व माहीत असूनही चलनवाढ होणार नाही याची आरबीआयला काळजी घ्यावी लागते. बँकेला तारेवरची कसरत करावी लागते. साधारणतः कोरोना नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत काय संकट निर्माण झाली? उत्पादन, उत्पन्न, गुंतवणूक, रोजगार, भांडवल निर्मिती, क्रय शक्ती, व्यापार व्यवसायावर दूरगामी परिणाम झाला. एकूणच आपण ही स्थिती लक्षात घेतली असता थोडासा राज्याचा विचार करू. देशातील एकूण कोरोनाग्रस्तापैकी 30% रुग्ण एकट्या आपल्या राज्यात आहेत आणि 40% रुग्ण आपल्या राज्यात आहेत आणि त्यापैकी 30% रुग्ण एकट्या मुंबईत आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण कोरोना रुग्णांपैकी 2/3 रुग्ण मुंबईत आहेत. राज्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, नाशिक सह अनेक ठिकाणी कोरोनाचे हॉटस्पॉट आहेत. यात 87% जिल्हे हे शहरी भागातील आहेत. राज्यात कोरोना बाधित मृत तरुणांची संख्या वाढत आहे. ही स्थिती खूप चिंताजनक आहे. अर्थव्यवस्थेतील मागणी, उत्पादन, उत्पन्नात घट झालेली आहे. दळणवळण व्यवस्था बंद असल्यामुळे राज्याला मिळणाऱ्या कर महसुलात तूट निर्माण झालेली. साधारणतः महाराष्ट्राचा जीडीपीचा वाटा 32.24 लाख कोटीचा आहे आणि तो आता साधारणतः 7.4 कोटी पर्यंत आलेला आहे. महाराष्ट्राचा जीडीपी मध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा 13%, महाराष्ट्राचा जीडीपी मध्ये उद्योग क्षेत्राचा वाटा 31%, सेवा क्षेत्राचा 56%. श्रमशक्तीची व्यवसायानुसार विभागणी लक्षात घेतली असता शेती क्षेत्रात 51%, उद्योग क्षेत्रात 9%, सेवा क्षेत्रात 40%. म्हणजे शेती क्षेत्रामध्ये 50%पेक्षा अधिक लोक आजही कार्यरत आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या लॉकडाऊनची भारतातील जर परिस्थिती लक्षात घेतली, भारताचं दररोजचं नुकसान होतं 40 ते 50 हजार कोटींचं. भारताच्या जीडीपी मध्ये महाराष्ट्राचा 14% हिस्सा आहे आणि महाराष्ट्राचं रोजचं नुकसान आहे 7,000 कोटींचं. किती? 6 ते 7,000 कोटीचं महाराष्ट्रातलं प्रत्येक दिवसाचं नुकसान आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा जीडीपी 4 ते 5% कमी दिसतो. मुळातच आपली अर्थव्यवस्था कोरोना 19 पूर्वीच दुष्काळाने, महापुराने खचलेली होती आणि त्यात कोरोनाने भर घातली. राज्यावर साधारणतः 5.2 लाख कोटीचं कर्ज आहे आणि जीडीपीच्या 16.4% इतकं कर्ज आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये आपल्या महसुली उत्पन्नात 40% घट झाली.
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये महसुली उत्पन्नात 42,000 कोटी जमा व्हायला पाहिजे होते, त्या 70% घट झाली. एकूणच राज्याची स्थिती वाईट आहे. सरकारच्या खरे तर महसुलात खूप घट झालेली आहे. लॉकडाऊनमुळे कमालीचं उत्पन्न घटलेलं आहे. कोरोना संकटात माणसाचा जीव जेवढा महत्वाचा आहे तेवढाच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचाही जीव महत्वाचा आहे. जर राज्यच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर लोकांचं आरोग्य सक्षम राहणार नाही. म्हणून आता आपल्याला आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी शहरे आणि ग्रामीण भागात मनरेगाची व्याप्ती वाढवावी लागेल. काही उपाय सुचवतो शेवटच्या 10 मिनिटात. कोरोना 19 मधून वाचण्यासाठी आपल्याला रोजगार निर्मिती शहरी ग्रामीण भागात व्याप्ती वाढवावी लागेल. भारताच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा 34%, म्हणून कोरोनावर मात करण्यासाठी निर्यात क्षमता वाढवावी लागेल. एक्सपोर्ट प्रमोशन, इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन, निर्यातीला प्रोत्साहन देणं, आयातीचं पर्यायीकरण करावं लागेल. असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, कारखाने लॉकडाऊनमुळे बंद केल्यामुळे ते सुरू करताना टप्प्याटप्प्याने सुरू करा. मजुरांना टप्प्याटप्प्याने बोलवा आणि ती काळजी घेऊन उत्पादनाला सुरुवात करा. सरकारला मी एक सांगू इच्छितो, महागाई भत्ता गोठवणं, वेतनवाढ बोनस नाकारणे, कामाचे तास वाढवणे हे दात कोरून पोट भरल्यासारखे नकारात्मक संदेश आहेत. पैसा ही शासनकर्त्याची मर्यादा असू शकत नाही. त्याचा वापर सध्याच्या रोजगार दुष्काळात आवश्यक मदतीसाठी करणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. कोरोनोत्तर संकट हे गंभीर आहे. अल्पकालीन ठराविक क्षेत्राचं नाही, त्यासाठी व्यापक समन्वयित दीर्घकालीन धोरण अनिवार्य ठरते. साधारणतः आपल्या राज्यात आणि देशात 1/3 लोकांना रोजगार हा लघु मध्यम उद्योगातून होतो. त्यासाठी सरकारने जे 20 लाख कोटीचं पॅकेज जाहीर केलं, या पॅकेज मध्ये राज्यांना फारशी चालना देण्याची मदत दिसत नाही, म्हणजे लघु कुटीर उद्योगाच्या बाबतीत. म्हणून त्यासाठी लघु मध्यम उद्योगांचं अर्थचक्र वाढविण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनात्मक सहाय्य करावे. सरकारने संघटित असंघटित क्षेत्रातील उत्पन्न कमी होणार नाही, त्याच गती मिळेल या भूमिकेतून अर्थव्यवस्थेत पैसा सोडावा लागेल. वर केंद्रामध्ये युपीएचं सरकार आहे, राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. ही परिस्थिती आपलं सरकार नाही असा केंद्राने विचार न करता राज्याला जे नियमाने मदत करायची ती केली तर या राज्याची स्थिती पूर्णपणे टाळ्यावर येऊ शकेल. अन्यथा कोरोनाच्या हॉटस्पॉट मध्ये वाढ होईल. या देशातील शेतकरी कसा पुनर्जीवित होईल? शेतकऱ्यांचे बहुतांश उत्पन्न शेतात सडले. म्हणून अलीकडच्या या खरीप हंगामासाठी शेतीला खते अनुदाने कमी पडणार नाहीत याकडे लक्ष द्यावं लागेल. अर्थशास्त्राच्या भाषेत तुटीचा अर्थभरणा करावाच लागेल. दॅट इज नोन ॲज डेफिसिट फायनान्सिंग. एव्हरीबडी कंट्री इज इम्प्लिमेंटिंग दॅट टाइप ऑफ डेफिसिट फायनान्सिंग. जेव्हा देश सफर होत असेल तेव्हा त्यासाठी तुटीच्या अर्थ भरण्याच्या जागतिक मानांकनाकडे दुर्लक्ष करावे. राजकोषी तूट वाढली तरी चालेल, करांचे प्रमाण कमी करावे. राज्य सरकारचे उत्पन्न घटलं आहे यासाठी सर्व सरकारांना मी विनंती करेल, पक्षीय विचार बाजूला ठेवून राज्यांना वित्तीय मदत करावी. टाळेबंदी कायम उपाय नाही. आरोग्य सुविधा बळकट केल्याशिवाय गुंतवणुकीत वाढ करावी लागेल. स्थानिक पातळीवर किमान कौशल्यावर आधारित रोजगार संधी निर्माण कराव्यात. शेवटचे 5-7 मिनिटं डॉक्टर गायकवाड सर. उत्पादन व्यवस्थापनामधील मानव यंत्र व्यवस्थापन यांचा मेळ घालून सर्व उत्पादन क्षमतांचा पुरेपूर वापर करावा. खेळत्या भांडवलासाठी बँकांना पुरेसा आधार आणि हमी द्या. गोदामात साठलेला माल विक्री व वितरणासाठी सर्व प्रकारची वाहतूक सुरू करा. त्यासाठी सुरळीत इंधन पुरवठा व्हावा. लोकांना बाजारात जाऊ द्या. खाजगी व स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणू नका. फक्त SMS चा वापर करा. S स्टँड फॉर, M स्टँड फॉर, म्हणजे या 3 गोष्टींचा जर वापर केला SMS चा, म्हणजे साधारणतः सोशल डिस्टन्स, मास्क आणि सॅटिस्फॅक्शन, त्यामुळे लोकांना उत्पादनात वाढ करण्यास मदत होईल.
राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किमान 5% प्रमाणात तुटीच्या अर्थभरणाचे चलनीकरण करावे लागेल. पतपुरवठा सुरळीत करावा लागेल. रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, रोख राखीव प्रमाण, कर्ज हप्त्यांची सवलत, राज्य व्यवस्थेला उचल रकमा देण्याची लवचिकता वाढून आवश्यक ती प्राथमिक पावले केंद्राने उचललेलीच आहेत. लॉकडाऊन वाढून उत्पादनाचे, बेरोजगारीचे, दारिद्र्याचे, स्थलांतराचे, लोकशाही, लोक स्वातंत्र्याचे होणारे नुकसान भरून काढता येणार नाही. म्हणून कोरोनातून वाचण्यासाठी लॉकडाऊन हा उपाय नाही. लॉकडाऊनशी जुळवून घेऊन, नियमावलीशी जुळवून घेऊन कामावर गेले तर अर्थव्यवस्थेत रोखता आणण्यासाठी आरबीआय 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लिक्विडिटी उपायांची सद्यस्थितीत घोषणा केलेली. एकूणच या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जर वाचवायचं असेल आणि वाचलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुढील काळात दिशा द्यायची जर असेल तर सामान्यपणे शेवटच्या 2-3 मिनिटात या अर्थव्यवस्थेला मजबूती करण्यासाठी, बँकिंग क्षेत्राला दिशा देण्यासाठी एकच सांगेल, प्रगत राष्ट्रांनी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 8 ते 10% मदत केलेली. आपण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1% मदत केलेली. सामान्यपणे परकीय देशामध्ये इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रुमानिया, बल्गेरिया, झेकोस्लोवाकिया, पोलंड, स्पेन, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, इटली, वेल्स या देशात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4% एवढी आरोग्यावर गुंतवणूक होते. आपल्याकडे जेमतेम 1% गुंतवणूक आहे. म्हणून एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील आरोग्याच्या गुंतवणुकीत वाढ करणं आवश्यक आहे. छोट्या मोठ्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक योजना देणं आवश्यक आहे. सरकार कोणत्या पक्षी विचारधारा बाजूला ठेवली पाहिजे. म्हणूनच माजी नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी म्हणाले, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मजुरांचं जे स्थलांतर झालं ते स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि मजुरांना दिलासा देण्यासाठी 65,000 कोटींची आवश्यकता आहे. आणि ही 65,000 कोटींची आवश्यकता बॅनर्जीच्या मते 3 महिने मजुरांना किमान 6,000 रुपये जर दिले तर ते किमान आपलं जीवन जगू शकतील, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केलेली. सरकारने उत्पन्न कमी, शेवटचे 2-3 मिनिटं संयोजकांना विनंती, सरकारने आपले उत्पन्न कमी करण्याचा प्रयत्न करू नये. अर्थव्यवस्थेत पैसा सोडवा, कर्ज घेतलं तरी चालेल, तुटीचा अर्थभरणा केला तरी चालेल, पायाभूत सुविधात गुंतवणूक करा. रस्ते, रेल्वे, लोहमार्ग, जलमार्ग, हवाई मार्ग, विजेचा पुरवठा, मानवी विकास निर्देशांक, दारिद्र्याचं प्रमाण कमी करणं, यासाठी यामध्ये गुंतवणूक वाढविणं आवश्यक आहे. आपण साधारणतः असं म्हणतो की कोरोनामुळे 2,000, 2,500, 4 लाख लोक मेलेत जगापर्यंत. अहो, दरवर्षी अपघातात आपल्याकडे 3 लाख लोक मरतात. कोरोनापेक्षा आकडा दुप्पट आहे. म्हणून कोरोना हे तात्पुरतं संकट आहे. त्याचं निवारण करण्यासाठी टाळेबंदी, लॉकडाऊन हा उपाय नाही, तर मजुरांचे हाल झाले नसते. म्हणून अलीकडे अजून दुसरी गोष्ट सांगता येईल की भारतामध्ये तेलाचे भाव घसरलेले आहे आणि आपल्याकडे फक्त 12 दिवस तेल पुरेल एवढंच साठवण करण्याची क्षमता आहे. या तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे तेलाच्या साठवण क्षमतेत वाढ करून कमी किमतीतलं तेल कसं घेता येईल याचा विचार करता येईल. म्हणून मोठ्या उद्योगपतींना सवलती देण्यापेक्षा, विदेशातील उद्योगपतींना सवलती देण्यापेक्षा आमच्या देशातील स्थलांतरितांना, आमच्या देशातील असंघटितांना, गरिबांना, कुटीर उद्योग चालवणाऱ्यांना, लघु उद्योग चालवणाऱ्यांना, छोटा मोठा व्यवसाय चालवणाऱ्यांना जर स्थानिक पातळीवर मदत केली तर कोरोनावर मात करता येईल. म्हणून कोरोना हे संकट गंभीर आहे. याचा वापर करण्यासाठी सोशल डिस्टन्स, मास्क, सॅनिटायझेशनचा वापर करा आणि कामगारांचे हाल होणार नाहीत याची काळजी घ्या. सारे जगच या लस संशोधनासाठी प्रयत्नात आहे. महामारीमुळे जग नेटाकुटीला आलेलं आहे. या शेवटच्या स्थितीत एकच सांगेन, मजुरांचं स्थलांतर, त्यांनी आपले बंगले, BHK हॉल, बंगले, गाडी सोडलेत आणि पायदळ मार्ग स्वीकारला तर तो जगण्याच्या पोटी. ही भूमिका सरकारने लक्षात घेऊन कर्ज काढावं, तुटीचा अर्थभरणा करावा, परंतु अर्थव्यवस्थेत पैसा सोडून सर्वसामान्यांच्या जीवाला मदत करावी, छोटे मोठे उद्योग करावे. शेवटच्या अर्धा मिनिटात, कोरोनाची मंदी आपल्याला सुधारण्यासाठी संधी आहे. चला, आपणही आपल्या समाजाच्या सुधारणेसाठी, उन्नतीसाठी आपलेही योगदान देऊया. एक पाऊल समाज सुधारण्यासाठी टाकूया. या ठिकाणी
वसंतराव नाईक आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज शहादाचे माननीय प्राचार्य, IQAC चे समन्वयक, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख या सर्वांनी भारताची अर्थव्यवस्था आणि कोरोना, भारताची अर्थव्यवस्था आणि महाराष्ट्र आणि बँकिंग क्षेत्रावर झालेला परिणाम हे मांडण्याची मला संधी दिली. मी डॉक्टर मनोज गायकवाड, त्यांचे सन्माननीय प्राचार्य पाटील साहेब, त्यांचे IQAC कोऑर्डिनेटर या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, I hope you have enjoyed the insightful and practical presentation Principal Dr. K.K. Patil. I gratitude his highest value in our culture and tradition. I on behalf of me and our organizing committee express my heartfelt and sincere gratitude to Principal Dr. K.K. Patil for sparing an hour of his valuable time to make his workshop more engaging, interactive, participatory. I thank for his in-depth knowledge, insight, and presentation skill. I also wish to express my profound gratitude to a bunch of attendees for their overwhelming response and their attention. My special thanks go to organizing committee for giving me a chance of both introducing the key speaker and express vote of thanks.